दूसरा कुरिन्थियां उसका 4 नंबर अध्याय उसकी 3 और 4 नंबर है पढ़नी है। हाँ लग गया सर, मैं तो पढ़ दिंदा। दूसरा कुरिन्थियां 4 नंबर अध्याय उसकी 3 और 4 नंबर है। अते जे साडी खुशखबरी उत्ते पर्दा पिया होया है तो वह उन्हां अगे कज्या होया है जिहड़े नाश हो रहे हैं, जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने बेप्रतीतियां दियां बुद्धां अन्नियां कर दित्तियां। मतलब मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेज की खुशखबरी का चानन उन्हां उत्ते प्रकाश होवे। ये बहुत ध्यान दे नाल सुनने वाली आयत है। उस तो बाद असीं पहला यूहन्ना उसका 2 नंबर बाप और उसकी 15 नंबर और 16 नंबर आयत असीं पढ़नी है। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं, क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर की कामना, नेत्रां की कामना अते जीवन का अपमान सो पिता तो नहीं सगों संसार तो है। और अपने सिरां झुकाउंदे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो अपने पढ़े गए इस वचन के उत्ते आशीष दे, साडे उत्ते किरपा कर कि सानू इस समझ विच आ सके। आने वाले समय च मदद कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हैं। हाँ तुसीं सब बैठ सकते हो। सारे जय मसीह दी। किन्नियां नूं पिछले ऐतवार वाला संदेश याद है? हालेलुया, याद है किसी ने? याद नहीं होना, लंबा बड़ा से 3.5 घंटे का इन्ना तो याद जरूर होना भी बहुत देर बिठा के रखा गया होता, ये नहीं भुलना है ना। संदेश चाहे याद रहे चाहे ना रहे, इन्ना जरूर याद रहना भी बहुत वे भाई ने तो लक दुखन लाता। और उसे ही संदेश की लड़ी दे विच ये थोड़ा उहदे नाल वख है, पर है उहदा ही हिस्सा है जो असीं पढ़िया है। दूसरा कुरिन्थियां उसका 4 नंबर अध्याय। अते जे साडी खुशखबरी, हालेलुया, जे साडी खुशखबरी उत्ते पर्दा पिया होया है तां वो उन्हां अगे कज्या होया है जो नाश हो रहे हैं। हालेलुया, ये खुशखबरी का प्रचार है। नरक का प्रचार असी नहीं करते। हालेलुया। और पूरी बाइबल दे विच, नवे नेम दे विच, पुराने नेम दे विच तुसी चंगी तरह देख लो, पुराने नेम दे विच किसी भी नबी ने कदी नरक का प्रचार नहीं किया। हालेलुया। ना ही नवे नेम दे विच किसी ने नरक का प्रचार किया है। नरक का प्रचार उदों शुरू होया जदों यीशु मसीह आया, क्योंकि नरक है की है? हालेलुया। नरक है ओदी पसंद और ना पसंद। ये उन्हें दसना सी मैनू की पसंद है और की मैनू पसंद नहीं है। हालेलुया। जो उसनू पसंद है वो स्वर्ग है और जो उसनू नहीं पसंद हो नरक है। हालेलुया। और साडी खुशखबरी दे उत्ते पर्दा क्यों पिया होया है, इहदे बारे असीं अज गल करनी है। 4 नंबर आयत दे विच पढ़िया है, जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने बेप्रतीतियां दियां बुद्धां अन्नियां कर दित्तियां हन अते मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, मसीह जो है वो परमेश्वर का ही रूप है, मसीह परमेश्वर ही है। हालेलुया। ਉਹਦੇ तेज की खुशखबरी का चानन उन्हां ते प्रगट हो। शैतान नहीं चाहता कि मसीह दे तेज की खुशखबरी, मसीह का असली प्रकाशन की है, लोकां दे उत्ते प्रगट होवे।
ये शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि इस संसार नूं शैतान चला रहा है। असी चाहते, असी सुनिया है लोगों तो बहुत बार कि पत्ता भी उसकी मर्जी तो बिना नहीं झुलदा। ये सुनिया सारे ने? पर तुहानू पता है कि इस संसार नूं चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। हालेलुया। इस संसार जो है अज पूरे का पूरा शैतान के कब्जे विच है। किस तरह कब्जे दे विच है, ये बारे अज असीं गल करनी है। क्योंकि साडा देखण दा नजरिया होर है और परमेश्वर दा देखण दा नजरिया होर है। हालेलुया। अज असीं देखते हैं, इहदे ते अज असीं विचार करनी है कि लोग जो हैं उन्हां दी बुद्ध दे उत्ते पड़दा किस तरह पिया होया है। हालेलुया। इस संसार दी बुद्ध दे उत्ते पड़दा पिया किदां? असीं होर तरह सोचते हैं और परमेश्वर होर तरह सोचते हैं। एक मैं तुहानू छोटी जी कहानी सुणाउंदा है। तुसीं कदी जिराफ देखिया? जिराफ? हालेलुया। जिराफ बहुत उच्चा हुंदा और जिराफ जब पैदा होता है, जिराफ की पैदाइश बारे मैं तुहाडे नाल गल करनी थोड़ी जी। देखो तुहानू किस तरह लगना है और परमेश्वर ने किस तरह वो रखा है बंदोबस्त। जिराफ, मां जिराफ जी है, मां जिराफ जब बच्चा दिंदी है वो बैठ के बच्चा नहीं दिंदी। मैं वीडियो देख रहा सी, मैं बड़ा हैरान होया। और मां जिराफ जब बच्चा दिंदी तो बच्चा उपरों ही डिगदा थले, 5-6 फुट की हाइट तो थले डिगदा। हालेलुया। और जो डिगदा है वो क्या रहिंदा है बेचारा, वो लत्त मारदी जोर ना, वो जाके डिगदा, फिर दूजे पासे जाती है, फिर वो लत्त मारदी है, वो जाके डिगदा। और जद तक खड़ा नहीं हो जाता उठ के, वो देखो लत्तां मारती रहिंदी, ठुड मारती रहिंदी, फिर वो बेचारा हौली हौली ना उठ के खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा हो जाता फिर वो फिर लत्त मारदी है, वो चलदा है थोड़ा। और जब वो दौड़न लग पैंदा फिर वो आले दुआले घूमदी है, फिर उन्होंने वो चट्टना शुरू करती है। हालेलुया। सानू लगता है ना भी देखो कितनी निर्दयी मां है, और बच्चा तो जे पैदा ही होया वो इधरों ठुड मारदी, इधरों ठुड मारदी। पर उसकी मां जानती है कि जंगल दे विच शेर भी हैं, चीते भी हैं, ज्यादा जे प्यारा तो इसनू कौन बचावेगा। हालेलुया। इसे तरह जो साडा परमेश्वर है वो जानता है कि अगर इसे तरह पे रहणगे तो इन्हां नू फिर शैतान कदी भी पाड़ खावेगा। उसकी मां नू पता है जंगल बारे सबो कुछ। और बच्चा अपने दिमाग दे नाल सोचता है कि मेरे तो उठ नहीं हुंदा और मेरे जिहड़े आ वो ठुड पई जांदे हैं। हालेलुया। असीं कई बारी बीमार हो जाने, कई बारी मुसीबतां च घिर जाने, कई बारी करजाई हो जाने, ये ठुड हन साडे। हालेलुया। और जद सानू ठुड पैंदे हैं तो असीं कुछ ये नहीं सोचना कि देखो मेरे मैं तो बीमार हाँ तो मेरे तो प्रार्थना होंदी नहीं, और बच्चों के विच लिखा भी प्रार्थना कर, मेरे तो बैठ नहीं होंदा। ये ठुड हन कि जद असीं डिग पैंदे तो उदों ही शैतान सानू कब्जे विच कर लैंदा है। दो ही स्थितियां हन, जहां तो बंदा बहुत ज्यादा उदास होवे और जहां बंदा बहुत ज्यादा खुश होवे। जब बहुत ज्यादा उदास हुंदा उदों उहनूं शैतान आके फड़दा है, और जहां फिर बहुत ज्यादा खुश होंदा है। हालेलुया। वचन दे विच लिखा खुशी भी डरदे ते कंबदे होए मनाओ। जदों बहुत ज्यादा बंदा खुश हो जाता उदों भी शैतान उहदे उत्ते आके कब्जा कर लैंदा, और जदों फिर वो निराश हो जाता है, डिप्रैशन च हुंदा है, उदों फिर शैतान उहदे दिमाग दे उत्ते पड़दा के पाउंदा, कहंदा की रखिया की इत्थे ही रह जाना सब एवें ही लगा, क्यों रात दिन कुछ नहीं रखा, एवें मरी जाना। शैतान हौली 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 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बोझ पाना चाहता, ਉਹਨੂੰ डिप्रैशन फिर बंदे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਧ ਆ ਬੰਦਾ फिर सोचना बंद कर दिंदा।
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਣ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਣ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਰਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਲੈ ਚਿੱਠੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਮੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਘਰੇ, ਰੋਜ਼ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਫਰ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਫਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੱਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਓਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕਟਾਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਦਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਂਝ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਗੋਲੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਨੰਗਾ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਡਰੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਡਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਕਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਦੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਡੀਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ? ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਅਗਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ,
डॉक्टर कोई किसी को चंगाई नहीं दे सकता। ये तो वो एक पर्दा पाਉਂਦਾ कि तेनू फलाने डॉक्टर ने चंगा किया, फिर तू फलाने डॉक्टर को गया, उत्थे तू चंगा है। डॉक्टर कोई चंगा नहीं करता, ये सिर्फ वो पर्दा पाਉਂਦਾ है ताकि साडा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाए। दूसरा पर्दा वो पाਉਂਦਾ है कि ਅਸੀਂ सोचते हैं कि सबको कुछ पैसा जिहड़ा है संसार दे विच वो दूसरा रब है। यही आप सोचते, पैसा दूसरा रब है। पैसे दे नाल चीज़ां खरीदियां जा सकदियां, आनंद नहीं, खुशी नहीं खरीदी जा सकती। खुशी किहदे कोल है? परमेश्वर वाले। खुशी परमेश्वर दे कोल है। ये पर्दा है, धन जो है ये पर्दा है। एक असी पढ़िया है यूहन्ना 2 अध्याय ओदी 15 नंबर आयत दे विच की पढ़िया सी। पहला यूहन्ना उसका 2 नंबर अध्याय, जिहड़ा सब तो बड़ा पर्दा ने पाया संसार दे विच। संसार नाल मोह ना रखो प्रभु कहंदा, और उन्हें की कीता? सानू संसार दे नाल मोह पाया साडा ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हैं। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं। क्यों जो सब कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर की कामना, नेत्रां की कामना, जीवन का अभिमान, सो पिता तो नहीं सगो संसार तो है। संसार दे नाल मोह, संसारिक मोह। हालेलुया। बंदे दा जीवन सिर्फ इन्ना नगा कि बच्चा पैदा हो गया, वो पढ़े लिखे, पढ़ाई करे, नौकरी करे, फिर ब्याह करे, और फिर वो ही काम, वो फिर वो बच्चे हो, वो पढ़न लिखन, फिर वो ब्याह कर, फिर उन्होंने अगे बच्चे पैदा हो। ये सिस्टम है। सारी दुनिया इस सिस्टम के अंदर बजी हुई है। ये की है? ये मोह है, संसार को मोह है। भाई तेरा इस संसार दे विच कोई ना कोई अंश जिहड़ा है रहना चाहिए है। हालेलुया। पर जे असी इस मोह दे विच असी कहने भी संसार दे विच कोई ना कोई बंदे दा अंश रहना चाहिए, वंश जिहनूं सच कहंदे आ, ते तुसीं सारिआं नूं तुहाडे बाबे दे दा नाम पता किसे नूं? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सफल करने दे लई वधिया सुख सहूलतां देण दे लई असीं इस हद तक चल जांदे आ कि असीं परमेश्वर नूं छड्ड दिंदे आ हालेलुया संसारिक मोह की है कि मान लो इत्थों पुलपिट तो क्या कि बच्चे नूं कंट्रोल करके रखो बच्चे दे नाल इन्ना ज़्यादा मोह है इन्ना प्रेम है कि असीं बंदगी छड्ड दिंदे कि वो बंदा जिहड़ा मोरे दस रहा उन्होंने भला कोई बच्चों के नाल दुश्मनी है वो क्यों कह रहा कि बच्चों को कंट्रोल दे विच करके रखो बच्चे का जिहड़ा दिमाग है ये बिल्कुल एक मिट्टी वांगू है जिस तरह का तुसीं उस नूं बनाओगे वो उस तरह का बनता जाता है हालेलुया बच्चे दे विच जो कुछ भी भरना है उहदी मां दे हत्थ विच है हालेलुया पहला स्कूल दुनिया का जिहड़ा है वो मां है जिहड़ी वो बच्चे नूं ट्रेंड करदी साडे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं हुंदा जो बच्चा पैदा हुंदा सॉफ्टवेयर समझदे जिद्दां असीं कंप्यूटर लैके आउने आ
ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮਕਦੂਨੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮਕਦੂਨੀਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਯਾਕੂਬ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹੀ ਯਾਕੂਬ ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਯਾਕੂਬ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਤਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सी। हालेलुया। और वो याकूब जो है, हालेलुया, उसने एक पत्थर खड़ा किया सी परमेश्वर दे लई, कि मैं प्रचार किया ते उसने एक पत्थर खड़ा किया सी और परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਲਈ 12 पत्थर खड़े किए। हालेलुया। उसने 12 पुत्र दिते और होर सारे पुत्रां दे नाम दे उत्ते एक एक ਉਹਨੇ पत्थर खड़ा किया। हालेलुया। ये तरीका है अमीर होने का। अमीर होने का और कोई तरीका बाइबल दे विच नहीं है। असीं बाइबल का प्रचार करते हैं, सानूं पता होना चाहिए बाइबल दे विच सब कुछ है, तो अमीर होने का तरीका क्यों नहीं है? भी असीं गरीब क्यों हाँ? अमीर होने का भी तरीका बाइबल दे विच है। हालेलुया। अमीरी गलत चीज नहीं है। एक आयत जो असीं पढ़ते हैं उस लिखा है कि ऊठ दा सूई दे नक्के विच दी लंघना आसान है और धनी बंदा जिहड़ा आ ओदा ओदे नालों भी वध औखा है स्वर्ग दे राज दे विच चल जाए। हालेलुया। पर जदों असीं अब्राहम वल देखदे हां, अब्राहम दे कोल कुछ नहीं सीगा और परमेश्वर ने उसनूं अमीर कीता, क्योंकि वो अब्राहम एक गल कहंदा है राजे नूं, कहंदा भी जो कुछ तुहाडा है अपना अपना लै जाओ, ते कल नूं तुसीं इदां ना कहो कि अब्राहम जिहड़ा साडे पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अमीर होया, क्योंकि अब्राहम ਨੂੰ पता सी परमेश्वर ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ वादा है, उसने ਮੈਨੂੰ बरकतां देणियां ही देणियां। ਇਹ ना कल ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ देख तेरे परमेश्वर ने कुछ नहीं कीता, तू ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤੇ ਰਾਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, हर चीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। हालेलुया। और जिन्ने मर्जी सैमीनार कर लो, अमीर होने दे 101 नुकते तुसी किताब लिया के पढ़ी जो सारी दिन सारी रात, हो जाओगे अमीर? नहीं हो सकता, क्योंकि इज्जत दौलत और जिंदगी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। जिन्ना मर्जी वधिया स्कूल दे विच पा लो, जद तक परमेश्वर उस बच्चे नूं बुद्ध नहीं दिंदा ओह नहीं कामयाब हो सकदा। बुद्ध परमेश्वर वालों है। सारी साइंस ने जोर ला लिया, सारी साइंस ने जोर ला लिया और पहुंचे किते, कहंदे भी एक प्रकाश है, लोगास है, ये हर चीज नूं परमाणु हर चीज नूं तोड़ तोड़ के देखदे, तोड़ तोड़ के देखदे किथे तक जांदे, आखिर पहुंचदे किथे? प्रकाश ते। ये कहंदे भी प्रकाश है नहीं, कहंदे रब है नहीं, कुछ भी निगाह कहंदे कॉस्मोलॉजिस्ट जेहड़े आ, कॉस्मोलॉजिस्ट वो जांदे कहंदे लोगास है, प्रकाश ते जाके रुक जांदे आ। और उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं भी यीशु मसीह कहंदा प्रकाश मैं हां। हालेलुया। मेरे तो ही सब कुछ उत्पत्त हुंदा है। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਣਾ,
दूसरा कुरिन्थियां ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਪਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਇਹੋ ਪਾਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਸਰੀਏ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਊਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ,
कुछ भी नहीं हो सकता। जो वो चाहेगा वो ही होना। हालेलुया। और शैतान भी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਗੱਬੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਬੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शैतान जो है वो अड़चन पाउंदा है, एक पर्दा पाउंदा है। परमेश्वर की बरकत किद्दां आउणी है? शैतान इहदे उत्ते पर्दा पांदा, कहंदा सोच बदलो। संगतियां दे नाल भला कोई संगतियां कर करके बंदा भला कर्जे ला सकदा? शैतान इदां करदा भाई तू तो संगती च बैठा, तेरी तां 400 रुपए की दिहाड़ी टुट गई ते तू कर्जा किद्दां लाऊंगा, तेरी गरीबी किद्दां दूर होवेगी? ये उहदे दिमाग दे विच पर्दा पाउंदा है, पर उन्होंने नहीं पता कि परमेश्वर ने जे साडी असी अज 400 रुपए की दिहाड़ी टुटी है, तो हो सकता दूजे दिन सानू 800 रुपए का काम दे दे। जे असी ऐतवार नूं दिहाड़ी चल गए, हो सकता फिर साडियां 4 टुट जाण अगलियां लगातार ही, इदां भी हो जाता। इसलिए उहदे ते डिपेंड हो जाओ। परमेश्वर चाहता भी मेरे उत्ते बंदा डिपेंड हो जाए। जब बंदा आप दौड़ भज करता है तो फिर बंदा फेल हो जाता है। शैतान साडे हर काम दे विच जो भी परमेश्वर ने काम करने नूं दिते हैं, जिन्नियां भी ओहदियां आशीषां हैं, शैतान जो है उन्हां दे उत्ते एक पर्दा पाउणा चाहुंदा है, अपना एजेंडा समझाउंदा, अपना इदां हो सकदा, ते इदां काम नहीं, इदां हो सकदा। हालेलुया। हो सकता मान लो कि असी साडा टाइम होवे प्रार्थना करन दा, भैणा ला लो, जो बंदा मान लो साडा टाइम है, असी प्रार्थना करते हैं कि शाम नूं असी प्रार्थना करनी है, असी कहने नहीं नहीं, जो मान लो कोई गड्डी चलाउंदा उहनूं गेड़ा आ गया शाम नूं, वो कहंदा नहीं भी मैं गेड़े ते जाना, जां कोई भैण जे कपड़े सींदी तो उहनूं सूट आ गया भी सवेर नूं तो करवा चौथ है, भैण ने सूट मंगना, मैं प्रार्थना नहीं, मैं सूट ही दुखो मैं सीने। और हो सकता दूसरे दिन बुखार चढ़ जाए, हो जाता ना इतना, तो रात सारी मेहनत की, दूसरे दिन बुखार चढ़ गया। प्रार्थना लगातार करते रहो, भावें तुहानूं जो भी जिहड़े मर्जी काम दे विच है उहनूं बंद कर लो 2 मिनट और प्रार्थना कर लो कि प्रभु सब तो पहला उसे काम ले, प्रभु तू काम दिता है, ये किते रुकावट तो ना बन जाए, ये किते शैतान वालों को पड़ता ही ना होवे। इसलिए हर काम जिहड़ा है प्रार्थना दे सहित करना है, और हमेशा ही चेतन रहना, हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा ही। ब्याह शादी च जाते हैं, बाजार जाते हैं, जिथे मर्जी जाते हैं, हमेशा ही अलर्ट रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये जिहड़ा संसार है ये शैतान दे कब्जे विच है, और शैतान सानू बरकतां होर तरीके नाल देनियां चाहुंदा है, शॉर्टकट तरीके दे नाल, पर परमेश्वर जिहड़ा है ओहदा बरकतां देण दा तरीका वखरा है।
इंसान सानू चंगियाई, शैतान सानू चंगियाई होर तरीके नाल देना चाहुंदा है और परमेश्वर सानू चंगियाई जिहड़ी आ होर तरीके नाल देनी चाहुंदा है। परमेश्वर सानू दूसरे तरीके दे नाल बुद्धवान बनाना चाहुंदा है और शैतान सानू दूसरे तरीके दे नाल बुद्धवान बनाना चाहुंदा है। तानू फर्क अपने आप महसूस होवेगा। शैतान किद्दां सानू बुद्धवान बनाना चाहुंदा है? रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन पढ़ाई करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पढ़ाई करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना भी सें ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ पता लग जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੇਬ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਤਾ? ਕਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੂਬਹੂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਨ। और कलोन की एक विधि है, अगर वो बच्चा बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, वो बंदे ते औरत के मिलाप के नाल नहीं बनाते। वो भेड़ जो भेड़ वो नहीं बनाई तो वो भेडू ते भेड़ के मिलाप नाल नहीं बनाई, वो उन्होंने एक विधि बनाई, विधि। और विधि की है कलोन तैयार करने की भी, एक लड़की ली जाती है और उसनू मेडिकल टेबल के उत्ते लम्मा पा देंगे और फिर एक डीएनए लेंदे, डीएनए एक ब्लड सैल लेंदे आ, ओनू सिरिंज हुंदी है और ओदे ओह धुनी दे उत्ते रख के उधरों सुच दबदे आ, इदां और टक वो जिहड़ा सैल आ उस लड़की दे पेट दे विच चल जांदा, गर्भाशय दे विच। उस तो बाद वो जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा है, वो जिहड़े बंदे दा ओह लिया हुंदा है सैल, जिन्ना वो बंदा पढ़िया आ, भावें उन्हें 50 साल पढ़ाई की हो और वो बच्चा जिहड़ा पैदा हुंदा ही उन्ना पढ़िया है, पैदा हुंदा ही उन्ना पढ़िया, क्योंकि उस बंदे दा वो डीएनए है, सैल है उस बंदे दा, जिद्दां दा बोलदा हो
ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ DNA ਉਹਦਾ ਕਲੋਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਭੋ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਕਲੋਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ परमेश्वर है, परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਪੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और परमेश्वर ਨੂੰ परमेश्वर करके ही जानना है कि ਅਸੀਂ अगर ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ परमेश्वर ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। हालेलुया। कोई लैन दे विच परमेश्वर जीवन है बस। जे को पूछे परमेश्वर की है, परमेश्वर जीवन है हावी ते हमेशा दा। जिसने परमेश्वर को जान लिया मौत दा दे उत्ते फिर कोई हक नहीं है। इन्हें ये पता लग गया कि परमेश्वर जीवन है किस तरह है, फिर मौत दा दे उत्ते कोई हक नहीं। और बाकी जिन्ना भी कुछ साढ़े दिमाग दे सवाल आते सब कुछ ये पढ़दा है शैतान दा पाया होया। आओ असी सब खड़े हो जाते प्रार्थना दे विच जाते हैं कि प्रभु साडे पढ़दियां नूं चुके। हालेलुया। जिन्ने भी पढ़दे साडे दिमाग दे उत्ते पए होए हैं प्रभु उन्हां पढ़दियां नूं चुके और सानू साफ साफ नजर आवे कि मसीह दा साडे जीवन दे विच की उद्देश्य है। ਅਸੀਂ प्रार्थना ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। पिता जद कि तू साडी चंगियाई का बंदोबस्त कर दिता है। 2000 साल पहला जो तू कोड़े खादे हैं वो साडी चंगियाई दे लई खादे हैं पिता। तेरे कोड़े खाण दे नाल ही असीं चंगे हुंदे हां। और पिता तू साडे लई लहू बहाया, ये होई साडे अनंत जीवन दा प्रमाण है पिता। असीं उस बहाए गए लहू नूं अपने उपर लैंदे हां प्रभु। असीं विश्वास करदे हां कि तू साडे लई मरिया है और तू मुर्दों के विचों जी उठा है, एक दिन असी भी उठाए जावांगे। पिता इस तो अलावा अगर कुछ भी है तो पढ़दा है जो शैतान साडे दिमाग दे उत्ते पाउणा चाहुंदा है। प्रभु तेरा बहुत शुक्र करते हैं, तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं तेरी इस कृपा दे लई। तू इन्हां पढ़दियां नूं चुक्या है, तू कृपा कीती है, संभाल के रखा है। और पिता सब कुछ तेरे हाथ विच है। जो भाई भैन इन्हां गल्लां नूं नहीं समझ रहे और पिता मैं बेनती करदा कि उन्हां दे दिमाग दे उत्ते तू पड़दा चुक और तेनू जान सकण प्रभु। वो पड़दा किसी तरह का भी हो सकता है, धन दौलत का पड़दा, जीण का पड़दा, साड़ियां अखां दी अभिलाषा, ये सब पड़दे हैं प्रभु जो शैतान ने साडे जीवन दे विच लैके आया। असीं चाहुंदा कि सारे पड़दे प्रभु तू साडे उत्ते चुक दे और असी तेनू साफ साफ दे सकीए प्रभु। असी उस नक्श नू देख सकीए जो परमेश्वर का नक्श है प्रभु। असी तेनू पहचान सकीए, असी तेनू जान सकीए तू ही परमेश्वर है, तू ही आद है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही इस धरती की नींव रखी प्रभु। और तेरे तो बिना कोई और परमेश्वर है नहीं प्रभु। तू ही है जो सानू संभाल के रखना, तू ही जीवन है और प्रभु तेरे तो बिना किते भी जीवन नहीं। और पिता तू ही है ये आशीषां बरकतां जो देण दे सानू वादे हैं ये पड़दा है। और जिस तरह शैतान भी तेरे कोल एक पर्दा लेके आया और उसने क्या किया, सारियां आशीषां बरकतां मैं तेनू दे देंगा।
ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਓ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।